سیسیل ریلاک. سال اول دور جدید این مجلس مصادف شد با اوجگیری قیام‌ها در ایران. ما با موضع‌گیری‌هایمان و به ویژه با یک بیانیه کتبی مردم ایران را در مبارزه‌شان برای یک ایران دموکراتیک همراهی کردیم. بیانیه سال گذشته حمایت 295 تن از همکاران نمایندمان، یعنی اکثریت مجلس، از جمله 5 رئیس گروه و 3 رهبر احزاب سیاسی و بیش از 130 سناتور را جلب کرد. بیانیه سال 2024 کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک در مجلس ملی فرانسه. سرکوب در داخل و جنگ افروزی در خارج. حمایت از آزادی و مقاومت در ایران برای صلح و امنیت جهانی. رژیم ایران با حمایت فعالانه از حمله 7 اکتبر و حملات به کشتیرانی و تجارت آزاد منطقه‌ای و همچنین با حمایت مالی و نظامی از گروه‌های وابسته، منبع اصلی جنگ و بی‌ثباتی در منطقه باقی مانده است. هدف رهبران رژیم ایران خفه کردن جامعه‌ای خشمگین و پوشاندن شکنندگی داخلی رژیم است. گواه این امر قیام مردم ایران برای آزادی و دموکراسی در سال گذشته می باشد. هدف اصلی اعدام‌ها در ایران جلوگیری از قیام‌های آینده است. همچنین قضاییه تحت کنترل ولی فقیه برای تسهیل صدور تروریسم در خارج از مرزهای ایران محاکمه‌های ساختگی را علیه مخالفان سازمان می‌دهد. در سال 2022 مردم ایران در جریان قیام خود هر گونه دیکتاتوری سلطنتی و مذهبی را نفی کرده و خواستار تغییر رژیم و برقراری یک جمهوری دموکراتیک و غیر مذهبی شدند. ما قاطعانه نقش مخرب رژیم ایران در خاورمیانه و سیاست‌های جنگ افروزانه آن را محکوم کرده و خواستار نامگذاری سپاه پاسداران به عنوان اصلی ترین گروه تروریستی بی‌ثبات کننده منطقه هستیم. ما بر ضرورت پاسخگویی عاملان نقض جدی حقوق بشر در ایران، به ویژه عاملان سرکوب زنان و فقدان عدالت برای تظاهر کنندگان و عاملان جنایات علیه بشریت تأکید می‌کنیم. مردم ایران شایسته حکومتی دموکراتیک با آزادی اجتماعات و لغو مجازات اعدام، برابری جنسیتی و جدایی دین از دولت هستند. این مواد در برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت اعلام شدند. این طرحی است که در سال 2023 توسط بیش از 3600 نماینده پارلمان در سراسر جهان، از جمله بیش از 400 نماینده در فرانسه حمایت شد. در مواجهه با ممانعت رژیم ایران از هر گونه فعالیت مسالمت‌آمیز برای تغییر و با آگاهی از کشته شدن 750 نفر در اعتراضات 2022-2023، ما مطابق ماده 2 اعلامیه حقوق بشر و شهروندی 1789 مقاومت در برابر ظلم را
حقی طبیعی و غیر قابل انکار برای هر شهروند ایرانی می‌دانیم. تجسم این حق در ایران در فعالیت کانون‌های شورشی در سراسر کشور علیه سپاه پاسداران میباشد. Nous commençons cette réunion organisée par le CPID, Madame la Présidente élue du CNRI, chère Mariam Radjavi, Monsieur le Premier ministre Guy Verhofstadt, chère Ingrid Betancourt, mes chers collègues, vice-présidents André Chassaigne, Hervé Solignac, Philippe Gosselin, merci. C'est Monsieur Favennec qui est... Voilà, bonjour Monsieur Favennec, merci. Et de ce côté, voilà, Philippe Bertha, et j'ai vu mon collègue Rodrigo Arena qui était présent. Voilà, que mes collègues parlementaires, mesdames et messieurs, je suis véritablement heureuse d'ouvrir cette première séance de notre colloque dans cette salle Victor Hugo de l'Assemblée nationale. L'année dernière, le CPID avait organisé plusieurs réunions, notamment à la Questure, en salle Colbert. Mais depuis cette nouvelle législature où je préside ce comité, nous n'avions pas eu l'occasion d'organiser un événement dans une salle d'une telle grandeur, la salle Victor Hugo. C'est donc une avancée pour le CPID de réunir tant de monde. Je me contenterai pour cette introduction de vous présenter le bilan 2023 de notre comité. En effet, la première année de cette législature avait coïncidé avec la montée des soulèvements en Iran. En plus des réunions, nous avons accompagné le peuple iranien dans sa quête pour un Iran démocratique, avec des prises de position et notamment une déclaration écrite qui a constitué notre texte phare pour l'année dernière. Ce texte avait pu obtenir le soutien d'une majorité de 295 de nos collègues députés, dont 5 présidents de groupe et 3 chefs de partis politiques, et de plus de 130 sénateurs. C'est un acquis important pour notre comité, un message fort de soutien au peuple iranien et une démonstration du crédit du CPID et sa composition plurielle au sein de la représentation nationale. J'ai ici avec moi le document récapitulant l'ensemble des signatures que Madame Rajavi, j'ai l'honneur de... Je voudrais, à l'occasion de cette réunion, proposer une nouvelle déclaration. Ce texte prend en considération les développements importants dans la région du Proche et Moyen-Orient, ainsi qu'à l'intérieur de l'Iran. Son titre résume le sens profond de ce que nous pensons. Répression à l'intérieur et bellicisme à l'extérieur. Vous remarquez d'ailleurs que c'est également le titre de notre colloque aujourd'hui. Répression à l'intérieur et bellicisme à l'extérieur. Soutenir la liberté et la résistance en Iran pour la paix et la sécurité dans le monde. L'embrasement du Proche-Orient représente une menace sérieuse pour la paix au Moyen-Orient et la sécurité en Europe. Le régime iranien, en soutenant activement l'attaque du 7 octobre, les attaques contre le transport maritime et le libre-échange régional, ainsi qu'en fournissant un soutien financier et militaire aux groupes affiliés, demeure la principale source de guerre et d'instabilité dans la région, comme alerté à plusieurs reprises par la France. Cette tentative des dirigeants iraniens vise à étouffer une société en colère et à éclipser sa fragilité intérieure, comme en témoigne le soulèvement du peuple iranien pour la liberté et la démocratie l'année dernière. Près de 800 personnes ont été exécutées en Iran en 2023, avec une augmentation de 22% par rapport à l'année précédente, selon le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU. Ces exécutions visent principalement à prévenir de futurs soulèvements. Et le système judiciaire iranien, sous le contrôle du guide suprême, organise des procès fictifs contre l'opposition pour faciliter l'exportation du terrorisme au-delà des frontières. Le terrorisme est également un outil majeur utilisé par le régime iranien, comme en témoigne la condamnation en février 2021 d'un diplomate iranien en Belgique à 20 ans de prison pour avoir tenté de poser une bombe en France lors du rassemblement annuel du Comité national de la résistance iranienne, le CNRI, dont vous êtes la présidente, je le rappelle, Madame Radjavi, réunion qui se tenait à Villepinte en 2018.
Le régime utilise également la diplomatie des otages pour faire pression sur les pays occidentaux et obtenir la libération de ces terroristes. En 2022, lors de son soulèvement, le peuple iranien a rejeté toute forme de dictature monarchique ou théocratique, exigeant un changement de régime pour établir une république démocratique et laïque. Les droits de l'homme ont été si gravement violés en Iran que selon la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, les gens ont été contraints en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Nous condamnons fermement le rôle destructeur du régime iranien au Moyen-Orient et sa politique belliqueuse appelant à la désignation du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, comme entité terroriste principale déstabilisant la région. Nous insistons sur la nécessité de tenir responsables les auteurs de violations graves des droits de l'homme en Iran, en particulier la répression des femmes, l'absence de droit à la justice envers les manifestants et les auteurs de crimes contre l'humanité. Le peuple iranien mérite de bénéficier d'un système démocratique, de la liberté de réunion et de l'abolition de la peine de mort, de l'égalité des sexes et de la séparation de la religion et de l'État. Article annoncé dans le plan en 10 points de Maryam Rajavi, présidente élue du CNRI. C'est ce plan qui a été soutenu en 2023 par plus de 3600 parlementaires à travers le monde, dont plus de 400 en France. Face à l'entrave du régime iranien à toute activité pacifique en faveur du changement et en connaissance du fait que 750 personnes ont été tuées lors des manifestations de 2022-2023, nous considérons la résistance contre l'oppression comme un droit naturel et imprescriptible pour tout citoyen iranien, conformément à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celle de 1789. L'incarnation de ce droit en Iran se concrétise dans l'activité des unités de résistance à travers le pays contre le CGRI, s'appuyant sur le message historique du général de Gaulle du 18 juin 1940. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre, elle ne s'étendra pas.